আকাশ নিচে ঘাস, মাঝখানেতে আমার দিদিকে দিচ্ছে দিদির নেতারা পেছনে বাঁশ। এখানে বলছি, দেখুন দেখো দিদি রেগিয়ে যেইও না, আমার কথাটা বলার আবার মানে আছে। সেই তুমি একদিন বলেছিলে না যে যতই দাও পোষায় আর না, কথাটা একদম ঠিক কথা নিয়ে তুমি বলেছিলা। ওইটা যেমন তুমি ঠিক কথা নিয়ে বলেছিলাম, তেমন আমিও একটা ঠিক কথা তোমাকে বলেছিলাম। তোমার মনে নাই কি বলেছিলাম? যে দেখো এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আছে না কিছু, যাদেরকে তুমি যারা তোমার নুন খাবে তারাই নিমুখারামি করবে। আজকে তুমি বলো, আজকে কিছু মানুষকে তুমি টিকিট দাও নাই বলিয়ে বাবারে, মানে এবারে রাতারাতি চেঞ্জ, রাতারাতি লয় মানে সঙ্গতে চেঞ্জ হয়ে গেল। সে কত রকমের কথা কইছো গো দিদি, আমার শুনে মানে কি বলবো, ভালো একটু ভালো লাগে নাই কো, মানে শুনে আমার লজ্জা লাগছিল। লজ্জা যাকে বলে, ইতো লজ্জা লিখেছে যে বাবারে, তার মানে ইতো দিন ধরে দিদি মানে সেই দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিল, কাল সাপ। হ্যাঁ, এইগুলাকে দিতে এতদিন ধরে পুষেছিল, যারা একবার গিরগিটির মধ্যে রং বদলে দিল। বাবা যেমনি টিকিট পায় নাই গো, দিদির নামে কি না বলছে, আমার শুনিয়ে একটু ভালো লাগছে না গো, কি বলবো। দেখো আমি আগেও বলেছি, দিদির নামে কেউ কিছু বললে আমি একবার সইতে পারি না। কেন? কারণ তোমাদেরকে আগেও বলেছি, আজও বলছি, শিরাই শিরাই রক্ত, আমি দিদির ভক্ত। কে স্লোগানটা দিয়েছিল রে বাবারে, তাকে একটু মুখটা দেখি রে, চাঁদ পড়া মুখটা একটা চুমু খেয়ে আসি, আমার মিলা ভাল লাগে স্লোগানটা, শিরাই শিরাই রক্ত, আমি দিদির ভক্ত। হ্যাঁ তোমরা কও কও কও, সকলে একবার করে কইলাও কইলাও। एनसीपीआई जानते हैं, एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा। वो बोल रहा है बीजेपी का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। भाजपा उन लोगों को साथ मीटिंग किया, लेकिन अंदर अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो भाजपा क्यों नहीं लिया? अगर मर्जर का क्वेश्चन है, भाजपा क्यों नहीं उनको वेलकम किया? तो इससे पता चलते हैं कि उनका कोई अभी उनका प्रेस्टीज भी नहीं है कि बात कर रहा है इसके साथ, भाजपा के साथ, और जा रहा है दूसरे किसी पार्टी में। एनसीपीआई का भी कहना यह है कि रात तक उनका मन था कि नहीं, एनसीपी का ये बारे में हम डिटेल नहीं जानता, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो सोर्स बोल रहा है वो पार्टी का भी अभी कोई रेजोल्यूशन, डिसीजन, मीटिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कौन उसका तरफ से बात किया, बात तो हो रहे थे इन लोगों का साथ भाजपा का, तो वहां पर तो एनसीपीआई का कोई नहीं था। वो लोग बोला हम जन कर रहा है, अरे कौन आपको लिया? कोई फ्लैग भी नहीं दिया। तो ये तो सब ये फर्स्ट पार्टी के साथ सेकेंड पार्टी का मीटिंग हो रहा है या थर्ड पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसा महल अभी ये एकदम डेमोक्रेसी के लिए ये जो है पूरा शेम है। हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, अभी तक उनका कोई रेजोल्यूशन, कोई मीटिंग ही नहीं है इन लोगों को लेने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा? दादा एक और चीज, फॉर्जरी सिग्नेचर केस है, सीआईडी ने कल आपको भी बुलाया था, अभिषेक को भी बुलाया था, पूछताछ भी हुई, और आज सीआईडी की टीम जो है वो असेंबली के इनसाइड में है। मैं तो आउटसाइड हूँ, थोड़ा देर बाद इनसाइड जाऊंगा। दादा नयना बंदोपाध्याय वो ये दावा कर रहे हैं कि आपने जो उनके खिलाफ जो नयना दी हमारा बहुत 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 प्यारा बौदी है, ठीक है, भाभी जी है, बहुत प्यारा भाभी जी है। हाथों में हाथ रखकर मैं और नयना भाभी ये ओत लिया था, हम दोनों दीदी के साथ नहीं छोड़ूंगा। तो अभी देखना है कि ममता दीदी का हाथ
हमारा भाभी जी छोड़ रहे हैं या नहीं रहे। उनका हस्बैंड तो चला गया, हमारा जीजा जी, हमारा दादा तो चला गया, उधर चला गया, वो तो दौल बदल करने का स्पेशलिस्ट है, वो तो चला गया। लेकिन हमारा भाभी जी क्या कर रहे हैं एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल नॉर्थ कलकत्ता तृणमूल कांग्रेस। मैं तो ये उम्मीद करूंगा हमारा भाभी जी पार्टी का साथ रहेंगी, लेकिन वो हस्बैंड का साथ वहाँ पर जाएंगी। তো সেটা তারাই মানুষ তো বিচার করবে। পলিটিক্যাল যে কোনো ম্যান তার মূল্যায়ন আম পাবলিক করে। ভোটের যখন আসে তখন ভোটের ময়দানে ভোটের বোতাম টিপা বা ছাপ মারার টাইমে মানুষ ঠিক বিচার করে দেয়। 60 জন এমএলএ বা 20 জন সংসদ চলে গেল, তাহলে কি আমি কিন্তু 6 মাস আগে বলেছিলাম, 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে আমি বলেছিলাম যে তৃণমূল দল আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না 2026-এ, এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেখবেন 6 মাসও টাইম লাগবে না, তৃণমূলটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। আমার কথা মিলেছে, 1 মাসের মধ্যেই তৃণমূল ভেঙে যাওয়া থেকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির কিছু একটা জায়গা বেশি তৈরি হলো। নিশ্চয় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। মানুষ কি করবে, 140 বছরের দল জাতীয় কংগ্রেস, তারা 50 বছর আগে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে 1977 সালে। আজ পর্যন্ত তারা কোনো দিন, আপনি রাজস্থানে যান, আপনি তামিলনাড়ুয় যান, আপনি ইউপিতে যান, সেখানে দেখবেন 10 বছর 15 বছর অন্তর ক্ষমতা চেঞ্জ হয়। কখনো কংগ্রেস আসে, কখনো বিজেপি আসে, কখনো উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি আসে, মায়াবতী পার্টি আসে, আবার বিজেপি আসে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় টানা 50 বছর কংগ্রেসের অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, দিন দিন ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক শক্তি। এবারে ভোট পেয়েছে 294টা আসনে লড়ে 2.79%। তাহলে সেই রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া থেকে কোনো মানুষকেই তো শেল্টার দিতে পারবে না। তা মানুষ কেন তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করবে? মানুষ তো ডাঙায় থাকতে চায়, শক্ত জায়গায় পা রেখে থাকতে চায়। আপনাকে আগেই বললাম যে কোনো ডুবন্ত জাহাজে কোনো নাবিক বাঁচতেও পারে না, চাপতেও চায় না। মমতা ব্যানার্জির এমএলএ এমপিরা যাচ্ছে এনডিএ সমর্থন করছে, আর মমতা ব্যানার্জি যাচ্ছে কংগ্রেসে, কি বলবেন? কংগ্রেসে মমতা ব্যানার্জি, কংগ্রেসটা ভেঙেই তো মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল জন্ম হয়েছিল। তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক অ্যালিগেশন করেছিল। তারপরে 98 সালের 1 জানুয়ারির পর 2001 সালে আবার সেই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তো উনি কখন কি বলেন উনি ঠিক করবেন। এখন ওনার ভাইপো বাঁচাবেন না দল বাঁচাবেন, সেটা তো ওনাকে ডিসিশন নিতে হবে। মানুষ তো বিজেপি থাকতে বাঁচতে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি বলেছিল যে বিজেপি রাখতে বাঁচতে আমাকে ভোট দেবে, এখন তো তাদেরকেই ধরে রাখতে পারছেন। হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি তো আমাদেরকে বলেছে যে তুমি এটা করো না, তুমি ভোট কেটো না, বিজেপি ক্ষমতায় চলে আসলে তোমাদেরও অসুবিধা হবে, আমারও অসুবিধা হবে। তা বললাম, আপনি এত মন্দির করছেন, এত কার্নিভাল করছেন, এত হিন্দু তোষণ করছেন, এত 1,10,000 করে দুর্গাপুজোয় অনুদান দিচ্ছেন, তা আপনাকে হিন্দুরা কেন ভোট দেবে না? শুধু আপনি মুসলিমদের ভোট নিয়ে বিজেপি রক্ষা করবে কেন? মুসলিমরা স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিক, আর আপনি আপনার যে হিন্দু তোষণ করছেন তাদের ভোটটা নিয়ে আপনি বিজেপিকে রুখুন। কিন্তু এবার তো হিন্দুরাই তো মমতা ব্যানার্জিকে এই রাস্তায় বসিয়ে দিল। আপনি 1000 কোটি টাকা নিয়েছেন বিজেপির কাছ থেকে মুসলিম ভোট কাটার জন্য। মমতা ব্যানার্জির 20 জন। আরে ভাই, আমার কাছে যদি 1000 দূরে থাক 50 কোটি থাকতো, তা আমি 2 টোলায় 50টা এমএলএ জিতাতাম। মমতা ব্যানার্জি তাহলে কত কোটি টাকা নিয়েছেন যে এমএলএ এমপিগুলোকে বিজেপিতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য? মমতা ব্যানার্জি কোথায় নেবে? মমতা ব্যানার্জিকে তো এরা মানছে না। এখন মমতা ব্যানার্জিকে উপদেষ্টা হওয়ার সাজেশন দিচ্ছে, দেখছেন না? হ্যাঁ, তৃণমূলের সঙ্গে বহুদিন আপনি ঘর করেছেন, তৃণমূল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। কারণটা কোন জায়গায়? কোন জায়গায়? কারণ একটাই, নিজের যদি বুদ্ধি লোপ হয় বা নিজের যদি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো কোনো কার্যকলাপে যুক্ত হয়, যে পার্টিটাও নিজে করেছে সেই পার্টির রাজ যদি নিজের হাতে রাখতো, তাহলে
আরে আমাদের মতো লোক, আমাদের 43 বছরের পলিটিক্যাল কেরিয়ার, আমাদেরকে একটা 22 বছর 24 বছরের ইউপির ছেলে, ছত্তিশগড়ের ছেলে মেয়ে, সে এসে আমাকে সাজেশন দিচ্ছে যে বুথে 200 ভোট ডেফিসিট, সেখানে বলছে আপনার রিপোর্ট করে দেবো 400 লিড হবে, তাহলে আপনি টিকিট পেয়ে যাবেন। তো এই ধরনের পলিটিক্যাল যারা ইউজ করে, তাদের এটা হওয়ারই ছিল, হয়েছে। যারা দল ভেঙে যাচ্ছে তারা বলছে আইপ্যাক আর অভিষেকের মূল দায়িত্ব ওরা সর্বনাশ করেছে। এই গর্ধবরা সেদিন কেন কথা বলেনি? এই মূর্খরা সেদিন কেন মুখ খুলেনি? সেদিন কেন কথা বলেনি? আজকে ওনাদের মুখ খুলছে, সেদিন কারো সাহস হয়েছে কোনোদিন বলার যে এটা মানব না? ওই